이제 화요일 셋째 날 소재를 살펴보겠습니다. 친구를 택함입니다. 이제 구체적으로 뭘 택하는지에 대한 그 택하는 내용에 대한 공부가 시작이 됩니다. 자, 인간은 선택할 수 있는 자유가 주어졌다. 그 다음에 이런저런 과정을 통해 선택하는 것이 중요하다. 어떻게 옳은 선택을 할 수 있는지를 우리가 일요일, 월요일 살펴봤고요. 이제 그런 방식으로 친구를 잘 택해야 된다라고 하는 거지요. 예, 뭐 나이 드셔도 친구 택하고 어린아이도 친구 택하지만 평생에 영향을 끼치는 친구는 되게 청소년기 또 이게 성인 초기 뭐 이때 택하게 되지 않습니까? 친구는 정말 중요합니다. 친구가 얼마나 중요한지를 나타내 주는 말을 딱 한마디로 정리하면 친구 따라 강남 간다. 이거 아닙니까? 예. 이걸 뭐 좀 학술적인 용어로 하는 말이 뭐예요? 밴드웨건 효과. 여론조사하면 사람들이 와 모이는 곳에 모이더라. 뭐 선거할 때 와 한 군데 결집하면 그 결집한 곳으로 의견들이 모아지더라. 밴드웨건 효과. 또 다른 말로 하면 이게 솔로몬 애쉬라고 하는 심리학자가 실험을 통해 많은 사람들이 예스할 때 혼자 노하는 것이 어려워요. 그걸 실험을 통해 밝혀냈기 때문에 이런 현상을 애쉬 효과라고도 이야기합니다. 다른 말로 하면 뭐 집단 압력 뭐 이런 것이 될 수도 있겠죠. 예, 우리는 모두는 다 친구들에게 영향을 받아요. 사실 인간이 누군가와 함께 친교를 나누려고 하는 것은 어쩌면 하나님께서 인간에게 허락해 주신 본능적, 태생적 본능입니다. 저도 할아버지가 됐습니다. 왼편에 보시는 웃고 있는 아이는 제 손자가 태어나던 날 찍은 사진입니다. 선배들이 손자 태어나면 뭐 이 휴대폰 초기 화면에 놓고 돈 10,000원씩 내고 보라고 한다고 그러잖아요. 좋아하면 되지 뭐 그 정도 하나 했는데 저도 저절로 그렇게 되더군요. 아이가 태어나던 그날 저 웃는 모습이 너무 이뻐서 바로 사진을 찍었습니다. 여러분 그런데 아이가 태어나서 웃을 뿐만 아니라 태중에서도 웃는다고 그러잖아요. 베넷 미소 짓는다고 그러지요. 또 갓 태어난 아기들이 자꾸 뭔가 쥐어요. 이게 제 손자는 아닙니다만 아이들이 이렇게 태어나면 뭐 엄마 손이 됐든 이렇게 이 손은 굉장히 악력이 셉니다. 이렇게 매달리잖아요. 어떻게 아이들이 이렇게 뭐 자꾸 잡으려고 그러나요? 이 아이들이 뭔가 잡으려고 하는 이런 반응을 grasping reflex, 잡기 반사라 이렇게 표현합니다. 학자들은 아기들이 왜 뱃속에서 웃느냐는 거죠. 아기들이 왜 이렇게 잡으려고 그러냐는 거죠. 한마디로 말하면 뱃속에서도 웃는 것은 나 당신하고 친하고 싶어. 나 당신 필요해. 이렇게 잡는 것은 그런 몸짓이라는 거예요. 다시 말해 인간의 친교 본능은 철이 들어 발생하는 게 아니고 아예 태중에서부터 누군가와 친밀한 관계로 지내고 친교를 맺으려고 하는 것이 인간의 본능 중 하나라는 겁니다. 예, 인간이 이런 본능에 의해 누군가의 영향을 받는다는 것이 얼마나 흥미로운지 하나의 실험으로 보여준 것이 있습니다. 영상을 한번 보시죠. Stop. Pay attention. Take a look at this crowded waiting room. These people may appear to be waiting for the eye doctor, but they're actually waiting for the first test subject in our hidden camera experiment. And here she is, right on time for her 12 o'clock appointment. Hi, how are you doing? This woman thinks she's here for a free eye exam. Have you been here before? No, it's my first time. What she doesn't know is that everyone else in this room is working for us. They'll be with you in just a couple minutes. Today we're running an experiment on social conformity, and the test starts now. Did you hear that? These people sure did. It doesn't take long for our test subject to notice a pattern. Beep means stand up. But why? And if you were in her shoes, what would you do the next time the tone sounds? While you might think you make your decisions all on your own, when it comes to peer pressure, all too often,
your brain is just following the crowd. Simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For a noon appointment. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, Thanks so much. Why are you standing? Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. 재미있죠? 예, 친구 따라, 주변 영향 따라 아무것도 모른 채 일어섭니다. 안고 합니다. 나중에 다 간 다음에도 그게 자기 습관이 되어버렸습니다. 정말 뜬금없는 규칙이다 이렇게 제목을 붙여놨는데요. 이건 또 다른 관점에서 보면 사람이 이렇게 주변에 영향을 받는다는 거죠. 모르는 사람에 의해 그 정도 영향을 받는다면 우리는 친밀한 교제를 나누는 친구에게 얼마나 깊은 영향을 받는가 하는 것을 알 수 있는 것이죠. 여러분, 그런데 이렇게 인간의 친교 본능마저도 거스르는 사회적 현상들이 나타나고 있죠. 소위 히키코모리, 은둔형 외톨이 현상. 일본은 지금 심각한 문제가 됐다 그러잖아요. 30, 40대, 50대의 자녀들이 70, 80대 부모들의 부양을 받으면서 완전히 은둔해서 외톨이로 살아갑니다. 일체의 친교를 끊고. 여러분, 그런데 이런 현상이 우리 사회에서도 몰려온다고 합니다. 일본에 은둔형 외톨이가 60만이라면 한국의 은둔형 외톨이가 40만 명 가까이 이른다고 하네요. 우리는 지금 친구를 잘 사귀어야겠다고 하는 문제를 다루고 있는데 친구와의 사귐, 하나님께서 허락하신 그 본능적 태생적 본능마저도 거부하는 사회적 현상에 대해서 특별히 젊은 세대, 이게 지금 20대, 30대에서 발생되고 있는 현상들이 40대에서 발생되고 있는 현상들이니까요. 우리 이런 부분들을 혹시 우리 주위에 있는지 살펴보고 우리 함께 그들에 대한 돌봄 의식을
더 깊이 한번 생각해보는 기회가 이런 기회에 있었으면 좋겠습니다. 자, 여하튼 우리는 친구를 사귀입니다. 자, 그런데 친구를 잘 사귀어야 됩니다. 이것도 선택의 문제니까요. 근데 친구를 많이 사귀는 게 중요한가요? 소수를 깊이 사귀는 게 중요한가요? 어떻게 하는 게 가장 좋을까요? 예, 친구 사귐의 유형을 이렇게 네 종류로 나누어 볼 수 있는 것 같아요. 우리가 친구를 어떤 방식으로 사귈지 선택하느냐 하는 거죠. 여기 두 축이 있는데 이쪽으로 오면 친구를 많이 사귀는 겁니다. 저쪽으로 하면 좁게 사귀는 거고요. 높은 쪽에 갈수록 친구를 깊게 사귀는 겁니다. 그러면 이쪽에서는 친구를 뒤쪽이니까 좁고 이쪽이니까 깊게 사귀는 거죠. 몇 명의 친구지만 아주 깊게 사귀는 거예요. 그 아래쪽이니까 좁고, 아래쪽엔 좁잖아요. 저쪽은 좁고 또 얕은 친구입니다. 아래쪽이 얕죠. 좁고 몇 명 안 되는데 그것마저도 얕아요. 이게 잘못되면 이제 이 은둔형 외톨이 히키코모리로 가는 거죠. 이쪽은 많은 사람들을 깊게 사귀는 사람들입니다. 넓고 깊은 친구. 그 다음에 아래쪽은 넓은 여러 친구를 사귀는데 그 관계가 다 얕아요. 여러분, 저 네 가지 중에 어떤 게 가장 좋을까요? 얼핏 생각하면 많은 친구를 깊게 사귀는 게 가장 좋겠다는 생각이 들겠죠. 여러분, 그런데 그거 쉽지 않습니다. 성경은 뭐라고 우리들에게 친구 선택에 대해서 뭐라고 말해주나 한번 성경 말씀을 찾아보죠. 잠언 14장 20절, 가난한 자는 그 이웃에게도 미움을 받게 되나 부유한 자는 친구가 많으니라. 친구가 많은데 부유해서 사귀어졌어요. 관계가 얕을 수밖에 없죠. 잠언 18장 24절, 많은 친구를 얻는 자는 해를 당하게 되거니와 그랬어요. 친구가 너무 많으면 관계가 얕을 뿐만 아니라 때로는 해를 당하기까지 한다는 거죠. 근데 그 중에서 어떤 친구는 형제보다 친밀해요. 어차피 깊은 관계는 소수일 수밖에 없다는 거죠. 잠언 19장 4절, 재물은 많은 친구를 더하게 하나. 재물 때문에 사귀어진 우정이니까 깊을 수가 없죠. 많은 친구, 얕은 관계입니다. 선물을 주기를 좋아하는 자에게는 사람마다 친구가 되느니라. 역시 사람마다 친구가 되니 선물 통해 이루어진 친구 많으나 얕을 수밖에 없죠. 역시 많은 친구에 대해서는 계속 그렇게 성경 잠언 말씀 자체가 그리 긍정적인 기별을 주지 않죠. 일부러 사람을 거절하지는 않지만은 많은 친구를 사귀면서 깊은 관계를 맺는 것이 쉽지 않다고 하는 메시지를 계속 주는 거죠. 마지막으로 친구의 통책은 충성에서 말미암은 것이니 잠언 27장 6절. 자네 그러면 안 되네. 그렇게 안 하는 게 좋겠어. 라고 말해줄 수 있는 친구 많지 않아요. 소수입니다. 그 다음 뭐라 그러나요? 기름과 향이 사람의 마음을 즐겁게 하나니 친구의 충성된 권고가 이와 같이 아름다우니라. 정말 우리에게 그런 권고를 할 수 있는 친구 얼마 안 되지요. 이런 친구 아름답다는 겁니다. 정말 모든 친구 다 그렇게 깊게 이렇게 사귀면 좋겠습니다만 그건 불가능합니다. 친구를 사귀지 말라는 게 아니라 우리에게 정말 이런 권고를 할 수 있는 친구가 있는가 하는 생각을 해봐야 된다는 거죠. 그리고 이런 친구를 택해야 한다는 것입니다. 제가 제 아내를 보니까 친구 사귀는 유형이 저하고 좀 달라요. 제 아내는 그녀를 포함해서 다른 세 친구, 그러니까 네 친구가 있는데 이분들은 제가 보니까 중학교, 고등학교 때 만나서 지금까지 변함없이 정말 네 분의 베스트 프렌드예요. 와, 어떻게 그렇게 지낼 수 있는가 제가 옆에서 봐도 정말 감동스럽습니다. 그 네 분이 함께 단체톡으로 사우정 이렇게 만들어 가지고 서로 대화하고 아주 정말 제 아내가 표현하기를 사이다처럼 톡 쏘는 맛은 없어도 물 같은 친구들, 없으면 생존할 수 없는 친구들.
제가 봐도 정말 그렇게 평생을 통해 지금까지 이렇게 변함없이 신뢰와 정과 관계를 유지하는 그 모습을 보면서 참 아름답게 보입니다. 우리에게 그런 친구들이 필요하다는 것이죠. 우리는 이런 친구들을 선택할 수 있었으면 좋겠습니다.